الٹا ہو گیا کیا؟ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ سالانہ عرس کل کی اس پاکیزہ نورانی اور عرفانی مجلس میں تشریف لانے والے دور دراز سے علماء کرام، معزز سامعین حضرات، میرے پیر و مرشد اس ناچیز کی طرف سے، اس گنہگار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں جب حقانی درود شریف پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہم صلی وسلم، سل سات سے آیا ہے، اللہم صلی وسلم سین سے آیا ہے، اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج۔ حقانی درود شریف میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ جب آپ درود پڑھیں گے تو رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، اور جب آپ سلام بھیجیں گے تو نبی کی بارگاہ سے جواب آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدارج النبوہ میں شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے تو رب کے نوری فرشتے جو راستے میں ٹہلتے رہتے ہیں وہ جا کر کے نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، محبت سے پڑھیں چونکہ وقت نہیں ہے۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی پر ہم درود بھیجیں گے، اللہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے نبی کی بارگاہ مبارکہ ہے، صبح کے ٹائم 70,000 فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، شام آتا ہے تو 70,000 فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میرے نبی ہمارے تمہارے درود و سلام کے محتاج، آواز ہے آپ کی بھائی، محتاج نہیں ہے، جو محبت والا ہوگا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے درود پڑھا کرو، درود پڑھنے سے زندگی میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں درود ہمیشہ پڑھا کرو، جو انسان درود سب سے زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ تو سرکار رضوان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی وہ مقدس پاکیزہ مجلس ہے مسلمانوں، جب شروع ہوتی ہے تو درود پاک سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ سرکار رضوان گاچھی رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم کی نسل سے ہے، اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اسٹارٹ میں درود نہ پڑھا جائے اور اس کے آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ اسی لیے میرے مرشد رضوان گاچھی نے سب سے پہلے مجلسوں میں درود پڑھایا تاکہ آنے والی
इंसानों की मेरे मुरीदी की दुआ कबूल हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला अब्दिका रसूल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश करता हूं आपको कि हर साल की तरह इस साल भी 10 रोजा सालाना उर्स कुल की प्यारी मजलिस बागमारी की सरजमीन पर मुनअकिद की गई है। जहां जहां से हमारे उलमा किराम आए, कोई बांग्लादेश से आए, कोई बिहार से आए, कोई यूपी से आए, जहां जहां से जो लोग आए बड़े मुबारकबादी के लायक हैं कि आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए वली की बारगाह की ज़ियारत करते हुए आप सवाब के हकदार हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि 10 रोज का सालाना उर्स कुल होगा। जो चूल्हे के पास में जो हमारे लिए तबर्रुक का इंतजाम करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। हमारे इंतजामिया कमेटी को भी अल्लाह शाद व आबाद रखे। ये लाखों का मजमा जो आज जो नजर आ रहा है, इसमें इंतजामिया कमेटी का भी रोल है, हमारे उलमा किराम का भी काफी मेहनत व मुशक्कत है। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को काबिल कबूल अता फरमाए। हमारा आना, आपका आना काबिल कबूल अता फरमाए। मुझसे पहले जो आपके सामने तकरीर कर रहे थे हजरत मौलाना अब्दुल हादी साहब की बिला, बहुत अच्छी तकरीर। 7 साल के बाद आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है मुसलमानों, इंदा जिक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमह, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। इन औलिया हो इन्नल मुत्तकून, बेशक औलिया ही परहेजगार हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया का जिक्र करना इबादत का हिस्सा है। व जिक्रुस सालिहीन कफ्फारा, और नेक बंदों का जिक्र करना गुनाहों का कफ्फारा है, बदला है। व जिक्रुल मौत सदका, और मौत का जिक्र करना ये सदका है। व जिक्रुल कब्र यक़रबुकुम मिनल जन्नह, और कब्र की याद तुझे जन्नत से करीब कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि आज एक सरकार की बारगाह से इशारा हुआ था, मुख्तसर में चूंकि वक्त नहीं है, चूंकि मुझे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत मुझे मुख्तसर से वक्त में बयान करना, सुनना चाहती हैं तो ये सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान कर रहा हूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सहाबा की शान व अज़मत क्या है। उलमा किराम की तवज्जो हो, क्योंकि आज ऐसे ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसकी शान में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टारगेट करते हैं। इन हवालों से हम बात करेंगे, और ये भी बयान करने का मकसद मेरा ये है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत इतनी है तो उन्हीं के नस्ल से हैं सरकार अज़ाम गाची रहमतुल्लाह अलैह। तो इनकी शान व अज़मत कितनी होगी? जिनके बाप दादा की वो शान व अज़मत है, तो इनके पोते की शान व अज़मत का आलम क्या होगा? बस मुख्तसर सा वक्त है, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत मुख्तसर से वक्त में बयान करूंगा। पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व सहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुफ्तगू सुनने से पहले, उनकी शान सुनने से पहले ये ज़हन नशीर है आपको, कोई अपने वक्त का गौस हो जाए, कोई अपने वक्त का ख्वाजा गरीब नवाज क्यों नहीं हो जाए, कोई सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं हो जाए, कोई सहाबी के दर्जा तक नहीं पहुंच सकता है। पहुंच सकता है हजरत? कोई सहाबी के दर्जा तक नहीं पहुंच सकता है। खलीफा दोम सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका नाम उमर है, बोलिए क्या है? आवाज से आए आपकी, ताकि हम समझे कि अल्लाह भी हमारा जिंदा, नबी भी हमारे जिंदा, वली भी हमारे जिंदा है। एक बार मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह भाई, और आवाज है आपकी सुभान अल्लाह। आपका नाम उमर है,
कुन्नियत अबू हफ्स है और लक़ब फारूक है। आपके वालिद का नाम खत्ताब है, आपकी वालिदा का नाम अंतमा है। 8वीं पुष्ट में, 8वीं पीढ़ी में आपका सिलसिला नसब, आपका शजरा नसब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से मिलता है। कहिए सुभान अल्लाह। आप 27 बरस की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। कहिए सुभान अल्लाह। 27 बरस की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। और खातून की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर बिन खत्ताब खास्सा, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब को इस्लाम की दौलत से माला माल, ईमान की दौलत से माला माल करके, यानी ईमान की दौलत से माला माल करके इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अल्लाह के नबी की दुआ काबिल कबूल हुई, हजरत उमर इस्लाम कबूल कर लिए। कहिए सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अजीजा में मोहतरम, मेरे नबी की दुआ की कबूलियत का बहुत सारे वाकयात मिलते हैं। सुभान अल्लाह का वास्ता। अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी के लिए दुआ कर दी, 250 बरस आपने उम्र पाई। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, एक दुआ कबूल हो गई फारूक आजम के बारगाह में, मैंने सुना दिया। अब दूसरी दुआ क्या है, अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की? हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। आप मेरे लिए, ये बताने का मकसद क्या है, हम यहां क्यों आते हैं? मुर्शिद की बारगाह में दुआ करवाने आते हैं, दुआ करवाने आते हैं। हजरत अनस अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, उनके माल, उनकी औलाद, उनकी जिंदगी के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ फरमा दी। सुभान अल्लाह। हजरत अनस कहते हैं कि दूसरों के बाग बगीचा, मुश्ती पारो ना बगीचा, मुश्ती पारो, हाँ मुश्ती पारो, इसलिए कि मैं बंगला नहीं बोलता हूं, हिंदी बोल रहा हूं, बंगला समझ पाए नहीं समझ पाया। दूसरों के बाग साल में एक मर्तबा फल दिया करते थे, मगर मेरे खजूरों के बाद साल में 2 मर्तबा फल दिया करते थे। कहो सुभान अल्लाह। साल में 2 मर्तबा फल दिया करते थे। और आप जानते हैं हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 100 पोते को देखे थे। कहिए सुभान अल्लाह। आज का कोई इंसान तो अपना पोता को नहीं देख पाता, पर पोता को कैसे देखेगा? मगर हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने 100 पोते को देखा। और हजरत अनस फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने मेरी लाश के लिए, मेरी जिंदगी के लिए दुआ फरमाई, तो एक कम 100 बरस आपने जिंदगी पाई। कहो सुभान अल्लाह। एक कम 100 बरस आपने जिंदगी फरमाई। और उसके बाद हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके साथ मैं जन्नत में रहूं। सुभान अल्लाह। आपके साथ मैं जन्नत में रहूं। तो हजरत अनस फरमाते हैं कि 3 दुआएं जरूर कबूल हो चुकी है, ये आखिरी दुआ भी जरूर कबूल हो जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। अजीजा ने मोहतरम, जब आम बंदे की दुआ कबूल हो सकती है, हम अल्लाह के नबी की बारगाह, अल्लाह के वली की बारगाह में आए, चौखट पे आए हैं। लईन सलानी लऊतियन्नहु, बुखारी की हदीस है, अगर मेरा बंदा अगर मुझसे सवाल करता है, दुआ करता है, मैं जरूर उसको अता करता हूं, चाहे अपने लिए करे, चाहे किसी और के लिए करे। हम इसीलिए मुर्शिद से दुआ करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि हम तकवा शियार नहीं है, हम परहेजगार नहीं है। आप अल्लाह वाले हैं, आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। जरा सोचिए, दर्द, सर में दर्द होता है, उसके लिए मेडिसिन अलग होता है, बुखार होता है, उसके लिए मेडिसिन अलग होता है। उस मेडिसिन में जो है असर डालने वाली जात खुदा है। सुभान अल्लाह। असर डालने वाली जात खुदा है। इसीलिए वली की जमान में असर डालने वाली खुदा की जात है। आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, आपके हाथ उठ जाएंगे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, अपनी आखिरत भी संवर जाएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, टाइम कम है, मुख्तसर में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद
نبی ہوتے تو عمر ہوتے، یہ سبحان اللہ، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، مگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں، آ سکتا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں۔ بولیے ختم نبوت زندہ باد، یہ سبحان اللہ، میرے نبی آخری نبی ہے۔ اب سنیے، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے ڈر سے جن کے شیطان بھی انسان کے شیطان بھی بھاگتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے عمر سے جن کے شیطان بھی انسان کے شیطان بھی بھاگتے ہیں، تو اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کس کی نسل سے ہے؟ ان کے جسموں میں جو خون ہے وہ فاروق اعظم کا بلد ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی جن کے انسان بھی بھاگتے ہیں، شیطان کے انسان کے شیطان بھی بولیے میں بھاگتے ہیں، انسان بھاگتے ہیں۔ اب سنیے، اب آگے بڑھیے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا میں نے؟ بولیے حضرات، باتیں اچھی لگ رہی ہیں؟ صحابہ کی بات جس کو اچھی نہیں لگی وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ صحابہ کی بات جس کو اچھی نہیں لگے گی وہ کافر ہو جائے گا، منافق ہے وہ۔ سنیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن احب عمر فقط احبنی، جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی، اور جس نے عمر سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ پتا کیا چلا؟ جو عمر کا دشمن وہ نبی کا دشمن، جو نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ اسی لیے ہم سنی مسلمان، ہم اہل سنت و جماعت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، آقا حسن حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو صحابہ کا دشمن ہوگا چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہو، کسی صحابہ کی ادنا سی توہین علماء فرماتے ہیں اس سے اسلام سے نکل جائے گا۔ کیا ہوگا بولیے؟ تو اسلام سے نکل جائے گا۔ ایک راز کی بات بتا دیں آپ کو، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ نے حقانی انجمن کیوں رکھا؟ کہیے سبحان اللہ، کئی نماز ہے سبحان اللہ آپ کی بھائی، تھوڑی دیر بس تھوڑی دیر برداشت کر لیں آپ۔ حقانی انجمن کیوں نام رکھا؟ مدارج النبوہ میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ومن با عمر است، جس جگہ عمر مجھ سے ہے میں عمر سے ہوں، کہیے سبحان اللہ، عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ عمر ہوگے وہی حق ہوگا، کہو سبحان اللہ، جس جگہ عمر ہوگے وہی کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ جہاں جہاں عمر ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا، اور جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں عمر ہوں گے۔ پتا کیا چلا کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم کی نسل سے ہے، تو جہاں جہاں یہ ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ بھائی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا، کہو سبحان اللہ، عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ میں نے عالم خیال اذان گاچی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے حقانی انجمن کیوں نام رکھا؟ تو اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور سے آواز آئی میں نے حقانی انجمن اس لیے رکھا کہ جس کے باپ دادا کی زبان پر حق جاری ہو جاتا تھا اسی لیے میں نے حقانی انجمن نام رکھا۔ اور سنیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا بولیے؟ خواب دیکھا میں نے۔ جب میں نے خواب دیکھا تو کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، کسی کا کرتا سینے تک اور کسی کا کرتا اس سے نیچے، مگر جب میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو اس کے کرتے اتنے لمبے تھے کہ زمین سے گھسیٹے جا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر دین ہے۔
इस ख्वाब की ताबीर तकवा है। पता क्या चला कि दीनदारी में, तकवा शियारी में, परहेजगारी में सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तआला वो सबसे ज्यादा आगे बढ़े हुए थे। उसी सुन्नत को अदा करते हुए सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सूरी नामी जंगल में 14 साल अल्लाह की याद में गुजार दी, तकवा शियारी में गुजार दी। रात को दिन में रोजा रखते, रात को रब्बे कदीर की बारगाह में खड़े हो जाते, इफ्तार और सहरी करते, तो नीम की पत्तियों से सहरी और इफ्तार करते। पता क्या चला कि सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह उनकी नस्ल से है जिनका तकवा ऊंचा था, जिनका तकवा ऊंचा था। और यही वजह है कि इनका भी तकवा सबसे ऊंचा है। कहो सुभान अल्लाह। इनका भी तकवा सबसे ज्यादा ऊंचा है। बस दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, क्योंकि वक्त नहीं है इंशाअल्लाह, आज मैंने मुख्तसर में हदीस की रोशनी में खलीफा दोम, मुझे मालूम है आप खुश हो या नहीं हो, मुझे मेरा ईमान है यार, आप मोमिन हो यार, आप खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा। इसलिए कि मोमिन के बदगुमानी करना ये हराम है। क्या बोलो, ये हराम है, हराम। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार होता है। मेरे मुर्शिद ने जो बातें कही है, बगैर कज़ा पंज वक्त का नमाज उसको अदा कीजिए, जिसके हलाल खाइए, तकवा शियारी कीजिए। ये 10 रोज जो आप आ रहे हैं, क्या ये पिकनिक है? अरे बोलो भाई बोलो, ये पिकनिक है। हम तो इसलिए समझ के आ रहे हैं यहाँ पे कि हमारे अभी हजरत ने कहा ये कादरी भी है, चिश्ती भी है, सहरवर्दी नक्शबंदी भी है। और इन्होंने एक बात नहीं खोली, मैं खोल दे रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में तो खोल ही रहा हूं। एक बहुत हिंदुस्तान के बड़ा पीर भी आने वाले हैं, सुभान अल्लाह। लाखों लाख मुरीद उनके, कहो सुभान अल्लाह, लाखों लाख उनके मुरीद हैं। मैंने कहा अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले आलिया कादरिया के बड़े बुजुर्ग खुदा बख्श खनकार कादरी बगदादी मिदनापुरी रहमतुल्लाह अलैह से सबसे पहले मुरीद हुए, कहो सुभान अल्लाह, सबसे पहले मुरीद हुए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ गौस भी आते हैं, यहाँ ख्वाजा भी आते हैं, यहाँ कुतुब भी आते हैं, यहाँ अब्दाल भी आते हैं। हम यहाँ आए हैं दुनिया की दौलत के लिए नहीं, बल्कि हम आखिरत संवारने आए हैं। हम अपने दिल की इस्लाह करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि जो बेनमाजी है नमाजी बन जाए, जो सूदखोर है वो हलाल खोर बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। इसीलिए सूफिया की बारगाह में इंसान आता है। हम यहाँ आए हैं तो फैज लेने के लिए आए। सुभान अल्लाह। कयामत तक सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह का फैज जारी रहेगा, 10 रोज तो जारी रहेगा, कयामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने और बोलने में किसी तरह की बेअदबी हो गई हो, मैं तौबा करता हूं, आप भी तौबा कर लें। पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हदीस की रोशनी में खलीफा दो फारूक आजम की शान व अजमत को बताया गया। और इंशाअल्लाह कल नाइट में इंशाअल्लाह अगर इजाजत मिल जाएगी तो कुरान की रोशनी में खलीफा दो फारूक आजम की शान बयान करूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक्कानी दुरुस्ती पर सॉरी।